اور ہمارے اس جلسے کے جو مہمانان خصوصی ہیں حضرت مولانا قاضی سید مشتاق علی ندوی مدنی دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح ملک کے ممتاز دانشور پروفیسر عبدالشکور صاحب جو سیفیہ کالج بھوپال کا قدیم کالج ہے، جس کی ایک تاریخ ہے، اور جس کالج سے ملک اور بیرون ملک میں بڑی بڑی شخصیات فارغ ہو کے نکلی ہیں اور مختلف میدانوں میں کارنامے انجام دے رہے ہیں، اس کے سابق پرنسپل جناب پروفیسر عبدالشکور صاحب ان دونوں مہمانان خصوصی کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اب میں استقبالیہ پیش کرنے کے لیے فقہ اکیڈمی کے نمائندہ جناب زبیر صفدر ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اکیڈمی کی طرف سے استقبالیہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل اکیڈمی کی طرف سے ہمارے رکن اکیڈمی اسلام فقہ اکیڈمی کے رکن مفتی جنید احمد فلاحی صاحب کو پیش کرنا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بھی شامل کر لیا اور کہا کہ نہیں تم بھی پیش کر دو۔ ان کے حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام، ارباب علم و دانش اور حاضرین، اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کی طرف سے ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور خاص طور پر مفتی رحم اللہ صاحب قاسمی اور پروفیسر عبدالشکور صاحب، اسی طرح قاضی شہر مولانا مشتاق علی ندوی صاحب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس بزم میں تشریف لائے، اور اس اہم ورکشاپ میں شرکت پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی فقہ اکیڈمی نے اپنا اغراض و مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جہاں ایک طرف ہندوستانی علماء میں علمی بیداری پیدا کی ہے، وہیں دوسری طرف نوجوان فضلاء کی علمی اور فکری تربیت بھی کی ہے، اور اس امت کو درپیش مسائل کے حل کے طریقے اور وسائل سے واقف کرایا ہے۔ اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے اکیڈمی نے اب تک 28 انٹرنیشنل فقہی سیمینار منعقد کیے ہیں، اور خاص طور پر ملک کے مختلف حصوں کو اس کا مرکز بنایا ہے تاکہ تمام علماء کا رابطہ مضبوط ہو، جن میں 130 سے زائد موضوعات زیر بحث لائے گئے۔ یہ تمام موضوعات زندگی کے مختلف گوشوں سے اور مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے 25 سماجی موضوعات ہیں، 37 اقتصادی موضوعات ہیں، 15 طبی موضوعات ہیں، 29 عباداتی موضوعات، 8 اصولی موضوعات ہیں، اور اسی طرح جدید آلات و ذرائع سے متعلق ہے، اور بعض متفرق موضوعات بھی زیر بحث لائے گئے ہیں۔ فقہی سیمیناروں کے علاوہ 52 دوسرے علمی و فقہی سیمینار بھی اکیڈمی نے کرائے ہیں، جن میں وقت کے اہم موضوعات و مسائل کو زیر بحث لایا گیا تاکہ ملک کے مسلمانوں کو جدید مسائل جیسے معاشی، سیاسی اور تعلیمی صورتحال سے واقف کرایا جائے، تاکہ ان پر بحث و مباحثہ ہو اور اس سلسلے میں غور و فکر اور پھر ان کو عملی جامہ پہنانے کی راہیں ہموار ہو سکیں۔ اسی طرح اکیڈمی نے 31 علمی اور تربیتی ورکشاپ کرائے، جن میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ موضوع سے متعلق پوری معلومات فراہم کی جائے، علماء اور خصوصاً نوجوان فضلاء کے سامنے بحث و تحقیق کے نئے گوشوں کو واضح کیا جائے تاکہ انہیں اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے میں ان سے مدد ملے۔ الحمدللہ مدارس کے فضلاء کی ایک بڑی تعداد نے ان ورکشاپ سے فائدہ اٹھایا اور انہیں اپنی منزل طے کرنے میں بہت حد تک مدد ملی۔ اکیڈمی نے ادھر 8 سالوں سے علمی محاضرات کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، جس میں اب تک مختلف اہم موضوعات پر 64 محاضرات دلوائے جا چکے ہیں، جن سے عصری جامعات کے اسکالرز اور دینی مدارس کے فضلاء یکساں طور پر مستفید ہوتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ بھی اکیڈمی مختلف دوسرے علمی امور بھی انجام دیتی ہے۔ آج کا یہ سہ روزہ تربیتی ورکشاپ بھی
इसी मकसद के पेश नज़र रखा गया है। इंशाअल्लाह इस वर्कशॉप में मुतनव्वे मौज़ूआत से मुख्तलिफ गोशों पर मुहादरात पेश किए जाएंगे और जिनसे हम सब यकसा तौर पर मुस्तफ़ीद होंगे। इस वर्कशॉप के लिए जिन मौज़ूआत को मुहादरात के लिए मुतय्यन किया गया है वो बहुत ही अहम हैं और इस वक्त के ताज़ा मौज़ूआत में से हैं। बाद मौज़ूआत नेशनल हैं और बाद मौज़ूआत इंटरनेशनल हैं। मसलन नेशनल मौज़ूआत में मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ डायलॉग है, बक़ाए बाहम की बुनियादें हैं, हिंदुस्तानी मज़ाहिब के दरमियान मुश्तरका अक़दार है, उन पर बहस होगी। इस्लाम में वतन परस्ती का मफ़हूम क्या है, उसके सिलसिले में वाज़ेह बयानात आपके सामने आएंगे। इसी तरह इज्तिमाई अमन के क़याम में दीनी इदारों का रोल क्या है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। इसी तरह इंटरनेशनल मौज़ूआत में मुस्लिम ममालिक में गैर सूदी बैंककारी के तजर्बात, मुस्लिम ममालिक में इज्तिमाई तकाफुल के तजर्बात, दुनिया के अहम फिक्री इदारे जो इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए हैं, इन सब पर गुफ्तगू की जाएगी ताकि दीनी मदारिस के फज़ला और असरी दरसगाहों के नौजवान स्कॉलर्स उमूमी तौर पर इन मौज़ूआत से वाकिफ़ हो सकें। ये कोई हतमी नहीं है, दूसरे मासिर मौज़ूआत पर भी लेक्चर हो सकते हैं। शुरकाए सेमिनार से हमारी गुजारिश होगी कि जो मुहाज़रात दिए जाएँ उन्हें खूब गौर से सुनें और उनसे कुछ अख़ज़ करने की कोशिश करें और जो भी सवालात और इस्तिफ़सारात आपके ज़हन में आएँ उन्हें नोट करते जाएँ और मुहाज़रा देने वालों के सामने उन्हें रखें ताकि उन्हें भी ये लगे कि उनकी मेहनत ज़ाया नहीं गई बल्कि शुरका ने उन्हें बहुत ही गौर से सुना है, ताकि उन्हें भी मुहाज़रा देने में मज़ा आए और आप भी खूब इस्तिफ़ादा कर सकें। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी मुनासिब वक्तों में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुतनव्वे मौज़ूआत व उन्वानात से तरबियती वर्कशॉप और ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद करती रही है। अब तक एकेडमी ने 32 वर्कशॉप और मुक़य्यमात मुनाक़िद किए हैं, जिनकी अमूमी फहरिस्त हमने दी है और मौज़ूआत भी इसके साथ दिए हैं कि कहाँ कहाँ कब जो है किन मौज़ूआत पर वर्कशॉप हुए हैं। लेकिन उसको छोड़ता हूँ चूँकि हमारे अकाबिर यहाँ मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू से हमें मुस्तफ़ीद होना है। और अब वस्ती हिंदुस्तान की रियासत मध्य प्रदेश के तारीखी और इल्मी शहर भोपाल में ये सहरोज़ा तरबियती वर्कशॉप हो रहा है, जहाँ बड़े बड़े असातीन उम्मत ने तदबरंजा फरमाया है और सिर्फ शहर भोपाल ही नहीं और सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी एक दुनिया को अपने इल्मी ज़ियापाशियों से सैराब किया है और अब भी उम्मत मुस्लिमा उनकी इल्मी और फ़िक्री खिदमात से मुस्तफ़ीद हो रही है। बहरहाल इस तरबियती कैंप में आपकी तशरीफ़ आवरी का हम एकेडमी की तमाम जिम्मेदारियों की तरफ से दोबारा खैर मक़दम और इस्तक़बाल करते हैं और दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आखिर में इस तरबियती कैंप के मुनक़िद करने वाले दारुल उलूम अल्लामा अब्दुल हसनी नदवी भोपाल के नाज़िम जनाब मौलाना मोहम्मद मुआज़ नौमानी नदवी, इस मदरसे के असातिज़ा और मुतअल्लिक़ीन और ख़ास तौर पर इस इलाके के मशहूर और फ़आल और मुतहर्रिक आलिम दीन जनाब मौलाना मुफ्ती जुनैद अहमद फलाही साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्हीं की काविशों से इससे पहले भी प्रोग्राम मुनाक़िद होते रहे हैं और अब इस अहम वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आ रहा है। अल्लाह ताला इन सब हज़रात को बेहतर बदला अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा जनाब ज़ुबैर सत्तर नदवी साहब, आपके कलिमात ने हमारे कानों में रस घोल दिया। अब